ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गीता प्रेमी दर्शक बंधु मोर नमस्कार। आज गीता प्रसंग आत्म संयम योग 6ठ अध्याय 32 नंबर श्लोकर कथा वस्तु चलतु जाना। यहीपरि भाव में भक्ति योग द्वारा भगवान को पाइथिबा पुरुषंकर महत्व प्रतिपादन कर सारी वर्तमान सांख्य योग द्वारा परमात्मा को पाइथिबा पुरुषंकर समदर्शन और महत्वर प्रतिपादन कर आगामी श्लोक अर्थात 32 नंबर श्लोक चलतु जाना। आत्मोपन्येनम सर्वत्र मम पश्यति जो अर्जुनम सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परम मत श्रेष्ठतम मत स्वीकार करा जाए। कहा करा जाए? से ही जोगी को। क्यों जोगी? जे सुखम दुखम सुख को दुख को मध्य समस्त ठारे सम देखे ताहाकू परम मत अर्थात श्रेष्ठतम स्वीकार बोली कहा जाए। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम अर्जुन को कहते सकल भूतरे आत्मभाव हो जो जोगी समस्त को निज परी समभाव देखती। क्यों परी? निज परी। क्या? समस्त को एवं समस्तंकर सुख दुख को भी निजर सुख दुख समान भाव देखती। दुख सुख समान देखती तांकू परम श्रेष्ठ बोली स्वीकार करा जाए। पुरुषोत्तम भगवान शंख चक्रधारी वैकुंठ विहारी नीलाद्रि विहारी सर्वविहारी भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण कहते से ही जोगी को श्रेष्ठ बोली स्वीकार करा जाए। सुखम बा जदि बा सुखम सयोगी परम मत मो मतरे भगवान कहते मो मतरे से ही परम श्रेष्ठ अटंती। क्यों माने? जे सुख और दुख को सम देखती कहार अन्य सुख दुख को निजर सुख दुख समान देखती। समस्त भूत को निज परी समभाव देखा कौन? मनुष्य जेपरी निजर समस्त अंगरे निजर आत्मा को समान भाव देखे सेहीपरि ही समस्त चराचर चर अचर चराचर संसार रे आत्मभाव वृत्ति रखी समस्त प्राणी को निज परी देखा ही समस्त भूत को समभाव देखा। समस्त भूत जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये समस्त रे विद्यमान थिबा चर अचर दृश्य अदृश्य जड़ चेतन समस्त अणु परमाणु को ठारे दृश्य स्थूल सूक्ष्म को ठारे आत्मभाव आत्मवृत्ति भाव जे देखे ताहाकू कहते परम श्रेष्ठ परम मत जोगी अर्थात समस्त भूतों को निज परी समभाव देखा। चराचर समस्त जगत रे समस्त सुख दुख को निज सुख दुख समान देखा कौन? निजर समस्त अंग मानक आत्मभाव समान रखिथिबारु मनुष्य जेपरी सेतिरे हेउथवा सुख दुख को समान भाव देखे। समस्त चराचर संसार प्रति समान आत्मभाव होई जीवारु सेहीपरि सेमानक ठारे प्रतीत होउथवा सुख दुख को निजर सुख दुख समान देखिबा ही सेमानक सुख दुख को निज सुख दुख परि देखिबा। अभिप्राय यही जे सर्वत्र आत्मदृष्टि होई जीवारु आत्मज्ञान होई जीवारु आत्म अनुभव होई जीवारु समस्त विराट विश्व अनंत विश्व से जोगींकर स्वरूप हो जाए। से जोगींकर स्वरूप हो जाए। निज ठारे विश्व को विश्व ठारे निज को देखिबा अर्थात निज स्वरूप हो जाए आत्मभाव हो जाए। जगत रे तांको पाई पर बोली आ किछि रहे नाही। पर बोली किछि रहे नाही। मनुष्य निजे निजकू केबे किछि भी दुख देवाकू चाहे नाही। निजकू निजे किछि दुख देवाकू चाहे नाही। तेणु
ଏ ଜଗତ ନିଜକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ କେବେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନା। ସ୍ୱଭାବତଃ ନିରନ୍ତର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେହିପରି ଜଗତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସୁଖ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଗତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମଷ୍ଟି ଏକ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଏପରି କରି ସେ କେବେ ବି ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛି ଭାବି ତା ବଦଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେପରି କୃତଜ୍ଞତା କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବକୁ ବା ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଉପକାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କଲି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି କୃତଜ୍ଞତା ମିଳୁ ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ତଦ୍ରୂପ ତା ବଦଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଶା କରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଏ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ କି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରି ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେପରି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହା ହିଁ ତାହାର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ। ସେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେପରି ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିପରି? ସେ ଜଗତକୁ ନିଜକୁ ଜଗତକୁ ଦେଖେ। ତାହା ହିଁ ତାହାର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ସଦା ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ, ସଦା ବିଶ୍ୱର ସୁଖ ପାଇଁ ସହଜ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସହଜ ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜକୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରାଯାଏ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତଥାପି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମଭାବ ରହିଛି, ଏକ ଭାବ ରହିଛି, ଜଗତ ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁମୟ, ଛାଡ଼ିବ ସକଳ ସଂଶୟ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ତେବେ ତୁ ସଂସାରରୁ ତୋଳିବୁ। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ତେବେ ତୁ ସଂସାରରୁ ତରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମଭାବ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ରହିଛି ଯେ ସେ ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ଅଟେ, ସେ ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥଭେଦ ରହି ନପାରେ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥଭେଦ ନଥିବାରୁ ପରସ୍ପର କଳହର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଅବକାଶ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ଜଗତର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନି ନେଲେଣି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ମାନି ନେଲେଣି। ତ ଆମେ ଆମର ଭାରତ, ଆମରି ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତ, ରାମଙ୍କର ଦେଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଶ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେଶ, ଆମେ ବା ତାଙ୍କରି ଅନୁଭବ ନ କରି ନ ରହିପାରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା କେବଳ ପ୍ରତୀତ ମାତ୍ର ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଭବର କଥା ଆସିବ କିପରି? ଓ ଯଦି କେବଳ ପ୍ରତୀତ ହିଁ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଓ ସୁଖ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା ବା ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ଅତଏବ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କି ଭାବ ଓ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନା, ବୁଦ୍ଧିରେ ମାପି ଯାଇପାରେ ନା। ତଥାପି ବୁଝିବା ପାଇଁ
କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କେବେ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବମିତି ସମାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଏ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ପ୍ରତୀତ ମାତ୍ର ହୁଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କିପରି ହୁଏ? ଏହା ତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ, କି ତାଙ୍କର ସେସବୁରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ତଥାପି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ି, ପଥର ଢେଲା ଅଥବା ପାଳକୁଟା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଯେପରି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏକ ଆରେକକୁ ଆଘାତ କରି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସେହି କଳ ସର୍ବଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ସେହିପରି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜଗତର ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କୀର୍ତ୍ତି ଆଦି କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁରେ କିଛି ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କିଛି ବି ପାଇବାକୁ ବାକି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯୋଗୀ ସହିତ ପରମ ବିଶେଷଣ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ପରମ ବିଶେଷଣ ଦେଇ ଭଗବାନ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଯେ ସାଧକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ। ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ସେ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମତ୍ୱ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସମତ୍ୱ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସମତ୍ୱ ଭାବକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଷଠାରେ ଅନ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ବହୁତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମତ୍ୱ ଭାବ ନଥାଏ, କି ଭାବ? ସମତ୍ୱ ଭାବ ନଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ସମତ୍ୱ ଭାବ ଅଭାବ। ହଁ, ହେଇପାରେ ପୁରୁଷଠାରେ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମତ୍ୱ ଭାବ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ବି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ସମତ୍ୱ ଭାବ ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଅଭାବ ହେବା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସହଜ ସୁହୃଦୟତାର ଭାବ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସହଜ ସୁହୃଦୟତାର ଭାବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସହଜ ସୁହୃଦୟତାର ଯେଉଁ ଭାବ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମମୈନଂ ସର୍ବତଂ ସମଂ ପଶ୍ୟତି ଯୋ ଅର୍ଜୁନ ସୁଖಂ ବା ଯଦି ବା ଦୁଃଖಂ ସ ଯୋଗୀ ପରମ ମତଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମତ୍ୱ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ହେତୁ
ସମସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଅଟଳ ସ୍ଥିତି ଆସିବା ବହୁତ କଠିନ ବୋଲି ଭାବି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିପରି କଠିନ? ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବ କିପରି କଠିନ? ତାହା ଚଞ୍ଚଳତା ହେତୁ ହୁଏ ମନର, କିପରି ସମ୍ଭବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗୀତାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।